बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नखमन सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम मुज़ेम इरफान खान बिलियन ट्री सोनामी BRT औस करोना दगा दरे दसे घटे मनसूबे चे बागे बांधे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अरबों रुपया लगोले और चिकला हम तपोस कीगी चे दा पैसे कम ज़्यादा लगे दे चरता चरता लगे दे पकम मत क्यों लगे दे और सुमरा लगे दे नो दागे जवाब हमेशा हम दगई चे हुकूमत दे जवाब नदर कई तासो दा हुकूमत ना स्वज़े लग गया है तासो सोच चे कम दे अगर देर ज़्याद मनफी दे और तासो तनकीद का वे लग गया है तासो मकसद सिर्फ दा हुकूमत बदनामी दा जगह तासो बार बार तपोस का वे खुनन यो जलबिया और दगे मनसूबो जिक्र द खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास के ओशो और दा खबर ओशवा चावल खबर सिर्फ मुंगवे उस खुदना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हम दगा तफसीलात गवाड़ी चे तासो आखिर दा पैसे कम ज़े लगूली दी कम ज़े के मनसूबी दी अरबों रुपए लाड़े और पग्राउंड मुंगतास नखकारी। इरफान साहब अपोजिशन चे कला हम दावे ना कोला नो जमुंगा मुंतखब गड़ो दा हुकूमती बेंचों वाले एतराज़ मखे तराता चे तासो सोच चे कम दे अगर देर ज़्यादा मनफी दे हम दगे हुकूमती मेम्बरान बदावेल चे तासो चखपल दातम तासुब एनकते दा लखूस के दा बे अपोजिशन तवे असो BRT तो गो रहे चे सुमरा फ़ायदा कई लग्या दे हुकूमत ता तासो लग बिलियन सोनामी ट्री तो गो रहे चे सुमरा फ़ायदा कई लग्या दे और करोना चे कम मुंकार करे दे आ खड़ो चाक करे उस पूरे न दे होस नन अपोजिशन ब्या सरेस्तर के रागले हुआ इंतहाई गुस्सा हुआ और चिक्का में खबरें परुन मुंग करे हुए चिक्का में सुप्रीम कोर्ट खबरें करे हुए नन पहाड़ अखबार के चापशीवी दी अगर टोले खबरें नन अपोजिशन उकड़े और बेते ना गुख्ता ना उकड़ा ताहो इधरे वाणो मनसूबो करोना सुमरा पैसे लगे दे पर BRT सोक्शु और ब्या बिलियन सोनामी ट्री बांधे देरा पारा यो पार्लिमानी कमीशन जोड़ के हुकूमत द अपोजिशन दगा मुतालबा व न मनला दे सर इख्तिलाफ ज़ाहिर करे दे शौकत यूसुफजई साहब जवाब वर्को चे ना द अपोजिशन सर मंगा पदे बांधे इत्तेफाक न को मंगा पार्लिमानी कमीशन या पार्लिमानी कमेटी ने जोड़ो चे हागा दे मनसूबो तहकीकात की और कदा अपोजिशन सर सबूतों वी नो हागा दे मखे तरावड़ी मंगबा कार्रवाई होको जन पोएगा चे हुकूमत संगा सबूतों गवाड़ी ता मंग पौरन जिक्र खड़े हो चिकम डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमेटी द बिलियन ट्री सोनामी हागे जिक्र खड़े हो दे 41 करोड़ रुपो चे दे कि दुमरा करप्शन शवे दे वो सब पूरे अगर रिकवरी शवे दा के इन केस शवे हम दा हुकूमत दे दगा रिपोर्ट हम पडाग कि वो दे वही चाओ मंगा दा रिकवरी वकला को फर्ज का डिपार्टमेंटल इंक्वायरी रिपोर्ट के दा सीजन साबिती गी नो दे मतलब दा दे चे पदगा द दियार लसवारलस अरब रुपो मंसूबा के पगटा पैमाना बाने करप्शन शवे दे उस आया अगर चिकम इंक्वायरी कई अगर खलक चिकम दा सीजन इन्वेस्टिगेट कई कहा द डिपार्टमेंट पसा बांधी हुई आया द सूबाई हुकूमत नोर दा से इदारी हुई नो हाँ इदारा के चिकम नास द ग्रेड 18 ऑफिसर दे द ग्रेड 19 ऑफिसर दे और हाँ दे इंक्वायरी कई नो कम खलक चे बदगा मनसूबा और बाकी करप्शन के मुलविस थे नो हाँ ग्रेड 21 खलक हाँ आप मुअज़्ज़ज़ इदारों के नास खलक दी हाँ दावी न ज़्यादा बासर दी कम कस चे इन्वेस्टिगेट कई कम ऑफिसर चे दा सीजुना तहकीकात बद दे कई दा डेर लोअर ग्रेड हुई दा डेर लोअर रैंक हुई और कफरज का से पकड़ खल को माने लास अचे नो हाँ दशपे दा तबादला शवी कम चे मख के हम यो एंटी करप्शन डायरेक्टर हाँ शे हुआ हम दा बिलियन ट्री केस के बहरहाल हुकूमत पागे बाने ब्या पर्दे रा अवागन हुई खो यो खबर कम मख तरागलो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस शो मलक अमीन असलम से द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से चिकम द माहौलियात वाला बांधे अगदी मुशीर दे सलाहकार दे नो यो खबर मखे तरागला चे सुमरा बिलियन ट्री बांधे पैसे लगी दली दी कम कम जै की बूटी लगवले शवी दी दा टोल सबूतना आगो सुप्रीम कोर्ट तासो वर कई चिकम खबर सूबाई असेंबली की ओश वाला डिपार्टमेंट ते हुए इमरान खान से हुए चिमंग बोर को मलक अमीन असलम से चिकम दा कंसर्न मिनिस्टर से दे एडवाइजर दे आगा बहरहाल यो खबर रहा पॉजिटिव खबर रहा चाहो मुंग दावर को चे कम जाके करप्शन शवे ने आया सवाल दारे अगर ब्या द बिलियन ट्री सोनामी द KP होम वर्क टोल डिटेल टोल रिकॉर्ड चिकम गुख्ते शवे दे के ना हागी के बा ब्या योजुल चालाके नकार गसल की संचम क्लियर दे क्रिस्टल क्लियर तो बखला खबर चाप कड़ो छे पे खबर के यो मिनट की सोना बूटी सोना का सानो लगूले हो क्लियर खबर सब पटा खबर होना हुआ हां बहरहाल हुकूमत फर्ज कदे से कई औदा का सीजुना दा रिपोर्ट्स न पटई नो दा खे इकदाम दे चूँकि और नन चिकम द असम्बली खबर हुआ आगे स्पीकर से हम दा पड़ा खला चे मात ऑडिट रिपोर्ट रागले दे द बिलियन ट्री सोनामी
او هغه به بیا موږ پبلک اکاونټس کمیټې ته مخې ته ږدو او په هغې کې به بیا پته ولګي چې کوم ځای کې کرپشن شوی دی او کوم ځای کې کرپشن نه دی شوی. خو آیا چې کوم د ډپارټمنټ تاسو بیا ذکر کوو چې کومه یو انکوایري انیشل انکوایري راغلی وه هغې کې ذکر شوی دی 41 کروڑ روپو. د نیب چې کوم ابتدایي تحقیقات دي هغې کې دا څیزونه ثابت شوي دي چې 46 کروڑ روپو کرپشن شوی دی. آیا دغه دوو څیزونو کې کرپشن دغه دوو ادارو کې کرپشن مخې ته راغلی دی نو دې نه ظاهریږي دا چې پیسې غلط استعمال شوی دی. یقینا یو ارب بوټي به نه لګېدلي یو ارب 12 کروڑه بوټي به نه لګېدلي صرف 12 کروڑه به لګېدلي خو لګېدلي ضرور دي. او داسې هم نه دا چې له شروع نه کوم دغه ډپارټمنټ دی محکمه جنګلات ماحولیات آیا د اوسه پورې هغوی هېڅ قسمه کار نه دی کړی. د دې نه مخکې به هم هغوی چې کوم ټارګېټ هغوی ته ورکړی کېدو هغوی به ضرور ټارګېټ خو نه اچیو کړی کار به ضرور کړی. خو 15 کال چې دي نو ټیک دی د ضرورت نه به زیات دوی کار کړی وي دوی نه به اغستلی شوی وي چې دوی کار او پیسې خو یقینا ډېرې زیاتې لګولې شوي دي. حالانکه دوی وایي چې 22 اربو روپو دغه منصوبه او دا موږ په 14 یا 14 اربو روپو کې کړې ده. خو دا جواز نه دی کلیر نه چې څومره پیسې دا جواز نه دی دا پرفارمنس نه دی د ډپارټمنټ یا د منسټر صاحب یا د سیکرټري صاحب چې کوم مخکې دغلته ناست و هغه وایي چې ما د دومره پیسې بچ کړي دي. کارکردګي دا ده پرفارمنس دا دی چې په دغه 14 اربو روپو کې کرپشن بالکل نه دی شوی. بوټي یو ارب 12 کروڑه نه 18 کروڑه لګېدلي خو لګېدلي دي. او آیا دغه بوټي موږ ولګېدل د هغې تحفظ دپاره بیا موږ څه کړي دي حکومت څه کړي دي او انډیویژول یا انفرادي طور باندې چې په کومه علاقه کې لګولې شوي دي په غر کې لګولې شوي دي په بل ځای کې لګولې شوي نو د هغې تحفظ چا څومره خیال ساتلی دی. آیا هغې له بیا موږ نور خلک هایر کړي دي په تنخواه مخکې دي که نه موږ بوټي هم ونه لګول پیسې هم ضایع لاړلې او د هغې موږ ته څه فایده هم ملاو نه شوه. نن په دغه فورم باندې دا خبره بیا وستایلی شوه چې په عالمي ادارو د دې ستاینه کړې ده چې کوم بلین ټری سونامي پروجیکټ دی یقینا کړی به وي. خو یو طرف ته ستا د ملک غټه اداره هغه په دې باندې سوالونه پورته کوي چې دا ممکن نه ده کمې خبرې تاسو کوئ. بل طرف ته تاسو هغه رپورټس بار بار ذکر کوئ چې او د دې په عالمي سطح باندې پذیرایي شوې ده او هغه اقدام چې دی نو هغه ستاینې وړ دی. به هر حال منصوبه کې کرپشن نه دی شوی ډېره ښه منصوبه ده ډېره شفاف منصوبه وه. هغه رپورټس د ټول حکومت په خپله باندې په ډاګه کې په خپله دغه رپورټس میډیا ته راوړي کېدي دي چې څوک په هغې کې ملوث و خلکو ته به هم پته ولګي په ډاګه به شي چې طریق انصاف خو بالکل کرپشن نه کوي نه هغه څوک کرپټ خلک چې دی نو هغه معاف کوي. که دغه ډپارټمنټ کې سیکرټریز او یا دې خلکو کرپشن کړی وي نو په کار ده چې هغه مخې ته راوړي. خو تاسو دوه خبره وکړئ مشکل نه ده. تاسو پهله خبره تاسو وایئ چې ورکوټي ګریډ افسر به د غټ ګریډ افسر نه تپوس څنګه کوي او دغه تحقیقات به څنګه کوي. 17 ګریډ افسر د سابق وزیر اعظم نه سوال تپوس کولی شي او هغه ته دا ویلی شي چې تا په کابینټ کې دا ډیسیژن کړو دا تا غلط کړو. لکه یو 17 ګریډ افسر دومره تکړه دی چې هغه د یو ملک وزیر اعظم ته وایي چې ستا د کابینټ ټول ډیسیژن غلط و نو بیا هغه د 20 او د 21 ګریډ افسر نه تپوس ولې نشي کولی. پهله خبره خو دا را چې کوم ښاغلی بهي صاحب په خپله خبره کړې وه چې ما د نیب 19 ګریډ افسر خبره ماته وایي چې ستا د کابینټ ډیسیژن غلط و نو لکه د هغه 17 ګریډ افسر څه کریډیبلټي ده چې هغه ماته دا وایي چې ما د پوره ملک نه ووټ اخیستی دی زه وزیر اعظم یم او ما نه تپوس کوي چې کله کوم ځای کې ویل راشي که عرفان صاحب بیا یې کې ګریډ نه میټر کوي بیا هغه تپوس کېږي. خو دې خوا دې وخت کې حکومت دا غواړي نه چې تحقیقات وشي. او بله خبره دا تاسو حکومت نه غواړي په خوله خبره کوي که نه په خوله خو هر څه وایي په خوله خو غیر څه وایي په ګراونډ هغه نه غواړي حکومت دا ټکول غواړي نه. او بله چې کوم پارلماني کمیټي خبره وه دا څه پهله ځل خو نه دی تاسو کمیشن خبره کوئ مخکې هم کمیټي جوړه شوې وه دغه شوکت صاحب پای کې ممبر و او په اینډ ټایم ترستو شو هغه بیا تیار نه چې هغه تللی وی په ګراونډ باندې کتلی وی چې آخر دا بلین ټري څومره لګېدلي دي څومره نه دي لګېدلي هغه تیار یې نو چې هغه اپوزیشن سره ناست وی او بیا اپوزیشن غړي لاړ په خپله وکتل ارسه یو بوټي هلته شمار کړه او ټول کاغذونه راوړل او هغې نه هم حکومت منکر شو چې مونږ یې نه منو. عرفان صاحب دې وخت کې دواړه یو بل ته بالکل په اپوزیټ اینډ ولاړ دي. حکومت چې لږ هم ښه کار کوي اپوزیشن اړه مني نه او که اپوزیشن صحیح ثبوتونه هم راوړي نو بیا حکومت چې نه مونږ دا نه منو. خو دا حکومت دې وخت کې چې کوم خبره کېږي عمران خان صاحب هم دا وایي چې مونږ بالکل تحقیقات غواړو هر یو شیز ته مخې ته راشي خو هېڅ هم مخې ته نه راځي. دغه عمران خان صاحب چې کله دوایانې ګرانې شوې نو اشفاق
چې کوم زموږ کیانی صاحب چې کوم دنه مخکې وزیر صحت امیر کیانی صاحب د اغوی تحقیقات اوس پورې مخې ته نه هغې رپورټ مخې ته رانغې ظفر مرزا صاحب ویلاړه د هغې رپورټ مخې ته رانغې دغې حکومت کې فیډرل ګورنمنټ کې خبره شوې وه چې صحیحوال واقع کېږي لګیا دی موږ رپورټ مخې ته راوړو چا هم رپورټ مخې ته نه راوړه عمران خان صاحب پخپله خپل کیبنټ کې دننه اغوستې شوي ډیسیژن نه رستو کېږي هغه رپورټ مخې ته نه راوړي تحقیقات نه کوي د چینی کمیشن رپورټ هغې باندې پخپله رستو شو صوبایي حکومت ته موږ څه ګیله کولی شو دا ولې نه کېږي دا ولې نه کېږي فهیم صاحب دا ځکه نه کېږي چې دې وخت کې عام خلک چې دی نو هغه په دومره مسلو سره مخ دی هغه عام خلک یې په دومره سیزونو کې انوالو کړی دی دومره انګیج ساتلی دی چې د هغوی نه پرونی خبره هېروي تاسو د چینو سکینډل خبره کوئ تاسو د وړو د سکینډل خبره کوئ تاسو د ویانو سکینډل خبره کوئ تاسو د یو شیز هغه وکړه لګراني کم حد ته رسېدلی ده د یو سیز رپورټ مخې ته رانغی او دا ځکه رانغی یا نه راځي چې ولس به بیا ټول سیزونو تپوس کوي ولس ته دا پته نه لګي چې د نن نه دوه هفتې مخکې کوم ډیسیژن شوی و آیا په هغې باندې کوم نوټس اخیستلی شوی و د هغې څه رالو او تاسو که ډېر د وفاق خبر هم نه کوم موږ د خیبر پښتونخوا ذکر کوو نو دلته هم په ډېرو زیاتو څیزونو باندې نوټس اخیستلی شوی دی آیا د هغې رپورټس مخې ته راغلي دي او که راغلي دي نو آیا هغه په میرټ باندې دي او آیا هغې باندې کاروایي چې دی نو هغه د سیاست ښکار شوی نه ده آیا هغه سیاسي اثر رسوخ په هغې کې نه دی استعمال شوی زه تاسو ته انډیویژول یو کیس داسې ښودلی شم د یو پوسټینګ ټرانسفر تاسو ته داسې ثبوتونه ښودلی شم چې په هغې کې کوم حده پورې سیاسي اثر رسوخ انوالو دی نه صرف د ایم پی این او اخلا د صوبایي وزیر او د اعلی حکام نه بلکې وفاقي وزیران په هغې کې مداخلت کوي عہدیدار چې هغه سره ډوسه ایم پی این نه عہده ني هغه پکې انفلوئنس کوي تاسو ذکر وکړو چې حکومت زه به اوس تاسو یو مثال ورکړم بلکې ستاسو هم نه ورکړم ځان واخلم زما ورکې خیر نه زه ځان اخلم خیر دی که ما ته اوس څوک دغه شانتې کاغۍ او لفافه وي او اکثر لفافې خړې وي یا سپینې وي هغه څوک راماتې کړي او هغه تاله څوک درکړي د څه خبر په عوض باندې څه نور څه لالچ په عوض باندې چې دلته زه دا ورکومه دا ګفټ د یا څه دي نو زه به دا اډمټ کړم زه به دا ووایم چې هغه ماته چا دا کار کړی اوس په دغه منصوبه کې کرپشن شوی دی نو آیا صوبایي وزیران به دا اډمټ کړي یا به هغه دا ووایي که کرپشن شوی نو بیا خو ګوته ټول په تحریک انصاف په حکمرانۍ باندې ځي چې دوی خو ویلو چې موږ به دا څیزونه ودرو 9 کاله او نیم کاله کې خو په دې کې هېڅ قسمه چا مداخلت نه دی کړی ټول خلک د هغوی ادارې د هغوی سره دي ټول اختیار د هغوی سره دی نو که بیا دا خبره راپورته کېږي نو دا به ټول تحریک انصاف په هغې باندې سوال کېږي چې آیا دوی خو دا واده کړی وه خو دوی هم په دې واده کې ناکامه شو بهرحال خو تاسو خپله رایه ده تاسو وایئ چې نه حکومت غواړي چې وبشي زما هم امید دی چې وبشي زما امید نه دی حکومت نشي کولی حکومت مخکې هم نه دي کړی اوس هم نه کوي دا به ادارې کوي او څنګه چې نن د نون لیگ خلاف نیب راوچته شوې ده او یو انډیویډول اداره ده څوک پې دباو نه اچوي دغسې به سبا لا چې کله پاکستان تحریک انصاف نور دې وخت کې بلکل په ټاپ باندې دی چې کله دا انور راپرېوتو شي نو بیا به د پاکستان تحریک انصاف هره یو منصوبه مخې ته راځي څنګه چې نن د نون لیگ نور لږ را راټیټ شوی دی نو د هغې خلاف هر یو سکینډل کولاویږي لګیا دی د هغوی ایم پی اے ایم این ایم نه بچ کېږي لګیا دی او هغه ایم پی اے ایم این اے چې کله پارټي بدله کړي نو بیا هغه بچ کېږي دغسې به دغې پارټیانو سره هم کېږي هغه وخت موږ ته یاد شي چې کله د مسلم لیگ نون چې کوم دی هغه به د چا زوی و څوک به یې پلار و هغه به شهید ورته وي نو هغه ټایم به د هغوی هر یو ګناه چې وه هغه به معاف وه او نن چې هغوی سم کار هم کوي نو دا غلط دي بهرحال عرفان صاحب دا ټولې خبرې خو یو سیټ ته دي خو دغه منصوبو کې پیسې زمونږ او ستاسو لګېدلي دي بلین ټری سونامي اوسه پورې حکومت دا خبره نه کوي چې آخر مونږه پیسې څومره لګولي دي په کم ځای کې هم لګولي اړو ډیټیل چاله ورکوي نه هغوی چې 14 ارب روپۍ کله راکړي څه پورې چې ما دغه بوټې په دغه پیسو واغسته څنګه چې یو هغه هم دی که نه اداره هم دا رایټ ټو انفارمیشن څه نوم مې دی اورېدلی کله کله استعمالیږي او جی رایټ ټو انفارمیشن په نوم باندې دی هغې کې هم دوی اکثر له ذکر وکړي چې دا درخواست ورکړي هغې په تحت درخواست ورکړي جواب دې ورکړي اسمبلی ته جواب نه راځي نو هلته به خوره جواب راشي اوسه پورې موږ نه یو خبر چې زمونږ دغه بي آر ټي باندې پیسې څومره ولګېدې کله یوه خبر راځي کله بله خبر راځي کله وایي دا به پوره شي کله وایي دا نه ده پوره شوې کله وایي د دې افتتاح وشوه هر څه برابر دي نو پاتې شوي څه دي نو بیا وایي نه دې کې لا کار پاتې دی پلازې جوړېږي لګیا دي اوسه پوره باندې موږ کلیر نه یو په کرونا باندې څومره پیسې ولګېدې دغه LRH کې ډاکټرانو سره د هغوی د هغه چې کوم سیفټي کټو هغه اوس ای سره نو پی پی ای سره نه وه ای سره ماسک نه و ای ته تھرمل ګنې نه وې او بیا هم پیسې لګېدې چرته چا ولګولې خیبر پښتونخوا حکومت NDMA ته وایي موږ ته سامان نه دی پکار او چې کله ته سامان وغواړي هغوی پې خاندي چې اخر ته څومره سامان غواړي لګیا موږ نه اخر دا پیسې ځي چرته روانې چرته فهیم صاحب تاسو وایي چې دا پیسې چرته روانې دي هغوی خو لمسم اماونټ موږ ته راکړی دی ویلي دي چې موږ تېره 14 ارب روپو باندې دا سیسونه لګولي دي کم ډیویژن کې څومره پیسې دي د هغې بریک اپ یا ډیټیل هم ورکړی شوی دی
د ډیر تفصیل کې نه ځم راوند فګر دی اړو روپے برلاندې زینا نه او زه ډیر تفصیل کې نه ځم خو چې کوم هغه انکوایری ریپورټس دي د ډپارټمنټل انکوایری ریپورټ دی او د نیب کم ریپورټ دی او هغه کې کم سیزون اډیټر جنرال پاکستان کم ریپورټ مخې ته راغلی دی هغه کې صرف دوی دومره ویلي دي چې د 9 روپو بوټي هغه په 19 روپۍ اغستلی شوی دی د 9 روپو بوټي په 19 روپۍ اغستلی شوی په یو بوټي کې صرف 8 روپۍ دوی ګټلې دي نو چې دا 1 کروڑ بوټي شي او 8 روپۍ ته په هغه کې ډډې تکې نو دا 8 کروڑ روپۍ جوړ شي یو ارب 12 کروڑ او چې دا یو ارب 12 کروڑ شي نو به هغه کې تاسو د کیلکولیشن ورکې کېدی چې کم اماونت دوی خې دا غیر تقریبا 9 ارب روپۍ جوړیږي بهر حال خو چې کم الیګیشنز کم شیزونه راځي او دا مونږ ته وایو دا د اډیټر جنرال پاکستان ریپورټ د هغه کې دی دا د نیب ریپورټ د هغه کې دی دا ډپارټمنټل انکوایری دا ذکر په هغه کې دی چې د 19 روپو بوټي چې کم اغستل شوی دی د هغه په مارکیټ کې په دغه وخت کې قیمت 9 روپۍ او بوټي 8 روپۍ دا هغه سیزن دا غزي حساب سره خبره او دا چې کم زمونږ آب و هوا او د هغه مطابق چې تاسو کوم بوټي په کم ځای کې کړل دي نو په هغه کې کم قسم غپلې شوی دي هغه هم دغه ذکر راغلی دی فهم څه تاسو ما یو ساده او مختصر مثال دغه کرپشن درکو چې دغه باغ ریپورټ کړي چې تاسو ډیر شک نو تاسو به دا ریپورټ وګورئ لکه عرفان صاحب اسه یو زما د سوال راځي کنه تاسو 2/3 میجورټي دا مطلب هر څه کې چلو هم جواب نه ورکې زه نون لی خبره کوم چې کوم هغه 1997 الیکشن کې راغلی و ای هم 2/3 میجورټي وکړه خو چې موږ ته ای ارس کوي عوام ووټ راکړي دي او عوام ته جواب دی یو اپوزیشن پکې چاره نو اب 2/3 میجورټي سره هر څه کوي په سپریم کورټ په حمله هم کوي ځان تبا امیر المؤمنین خطاب هم ورکوي ارس عوام منډیټ ورکړي دی او دغه منډیټ چې هغه به تاسو احترام جواب دی بني چاته هغه وایي چې موږ نه یو موږ بعد هغه به تاسو احترام کوي چې کوم منډیټ کړل نو لیګ والله دا نه بهر حال د مسلم لیگ نون خپل هغه طریق انصاف خپل خو تاسو چې کوم پورې اپوزیشن مطالبه کړی دا چې بار تاسو پارلیماني کمیشن جوړ کړئ تحقیقات وکړو حکومت وایي چې نه موږ په دې کاتو کې بالکل نه یو ټولې منصوبې چې نو هغه بالکل شفاف دي او کدی کې لږ د اپوزیشن فند سیوا شي دا مطالبه کمزوري کې دي شي کم فند ډیولپمنٹ فند او خو سرکار ته خپل خلکو ته نه اپوزیشن لګ ډېر ولور کې چې کم جو ډېر زلال سی موس نه بار کې ناستل مثلا راوتی شي هغه کې فهم صاحب هغه کې تاسو ته وایم نو چې هغه کې کوم حکومتي ایم پی ایس دي څوک ډېر نږدې دي نو هغه ته زیات فند ملاو شوی چې څوک ډېر نږدې نه دي هغه ته پیسې نه ملاو شوی خو په خپل په جګړه دي دا په خپل په جنگ کې دي په خپل کې اختلاف دي چې یو تاسو ډېر ورکړل بل ته هم کم ورکړي یو صوبه د خیبر د می طرف ته زو فهم صاحب عرفان صاحب د پاکستان یو صوبه د نوم ناخلم داغه صوبه فیمیل ایم پی ایس ته کال وشو چې تاسو 2 کروڑ روپے ډیولپمنٹ فند کم ځای کې لګوي دا څه کم ځای فند دی دا 2 کروڑ روپے ستادي کته په کم ځای لګي ځای راته خو نو یې بیا چل نه چې موږ په کم ځای کې لګو نو دا ډیولپمنٹ فند خلاف پاکستان تحریک انصاف راوته دي او دا چې ایم پی ایس با ډیولپمنٹ فند نه استعمال نه باور کوي نو دا پیسې با هیڅ کم نه استعمال دا بل صوبه هغه ځای کې دار سره د خبره کوله خو خیبر پختونخوا کې با د سه بالکل نه چلیږي وړه شند ماخلو پروګرام کې بیا هر کله فریم صاحب د پاکستان ډیموکراټک موومېنټ یو ورکینګ کمیټي وا یا انتظامی کمیټي وا د خیبر پختونخوا په سطح باندې جوړه شوې وا او هغه کې د ټولو جماعتونو صوبایي جنرال سیکرټریز د جمعیت العلماء اسلام د مسلم لیگ نون د پیپلز پارټي د اے ان پی د قومي وطن پارټي او نور چې څومره وړي خاطي پارټي د هغوی نن یو هنګامي اجلاس هغوی راغوښتو چې یو سیکریټریټ کې او دا غینه بعد چې کوم هغه خپل بیان جاری کو نو هغه په ټوله صوبه کې د احتجاج کال ورکو په 16 دسمبر یعنی جمعې په ورځ باندې او په 15 دسمبر یعنی اتوار په ورځ باندې په هر ضلع کې دغه پی ډی ایم بقول د تحریک انصاف اچار پارټي یا اچار جماعتونه د هغوی په هر ضلع کې خلک راوځي مظاهرین او هغه احتجاج کوي په خور کې به هم دوه ځینې هغوی ټاکلي دي چلته موږ احتجاج کوو احتجاج په دې کې چې پنجاب کې د اپوزیشن کارکنان نیولې شو او دغه حکومت دغه اقدام چې دغه خلاف به احتجاج کوي په پیښور کې ضلعي قیادت باندې اف آی آر درج شوی دی د هغه خلاف به احتجاج کوي جګړه د حکومت او د اپوزیشن په خپل منځ کې جګړه د اقتدار د پاره یا د کرسۍ د پاره خواريږي زاريږي بکی اولس نه حکومت سره د هغه فکر شته نه د اپوزیشن جماعتونو سره شته په هغه ورځ چې کله 2 ورځې مسلسل دغه پیښور دوی بند کړو ولس ته خلکو ته څومره تکلیف او خاص کر هغه خلکو ته چې کم په امبولانس کې بیا هسپتالونو ته راوړل کېدل یو ځل بیا چې 2 ورځې تاسو په هر ضلع کې احتجاج کوي او سړکونو ته راوځي او سړکونه بندوي نو هغه سره د ټریفیک هم مسلې جوړیږي آیا د اپوزیشن جماعتونو سره هم سوچ نشته چې دا جلسه جلوس کوي نو داري سړک نه یو سایډ تکینی بل احتجاج د ریکارډ کی
چې څه خبره هم کوي سبا په میډیا کې هم راشي د سوشل میډیا دور د حکومت ته به هم ورسي دا ولس ولې دومره په تکلیف کې چې د هغې سړکونه بند کړي او بیا خلکو ته لار نه میلاویږي حکومت خو په خپلو کورونو کې ناست دی او اپوزیشن په سړکونو باندې دی عوام چې دی نو ټول مشکلات هغوی ته دي د عوام خیرخوا صرف هغه جماعت دي کوم چې په حکومت کې وي ولې چې په هغې باندې پریشر راځي ولې چې د هغه مقصد یې که نه هغه نه تپوس کېږي چې ته په حکومت کې نه دا څوک تا سره ټوله مشینري هم وه ټول ریاست ستا په کنټرول کې و تا څه کړي وو موږ وکتل چې په ماضي کې کله پاکستان تحریک انصاف په اپوزیشن کې و جوړه چا پروا نه ده کړې دوی په هر یو ځای کې روډ هم بند کړی دی سړک هم بند کړی دی احتجاج یې کړی دی کنټینر یې ایښي دي که هغه د پېښور دا جهاز چوک وي که هغه رنګ روډ وي او که بیا هغه زموږ ډي چوکي دوی هغه هر څه بند کړي دي دغه هر څه بیا نن اپوزیشن کې لګیا دی هغه وخت کې به نون لیگ دا ویل تاسو سړکونه مه بندوئ خلکو ته تکلیف مه ورکوئ مونږ تاسو سره یو خو تاسو دا پرابلم مه کریټ کوئ او سایډ ته کښېنئ نن دا هر څه حکومت وی لګیا دی آخر دا اپوزیشن دا احتجاج دا هر څه ولې کوي لګیا دی که موږ هم دا اپوزیشن نه تپوس وکړو او فهیم صاحب موږ سره دا وخت کې د جمعیت العلماء اسلام خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري مولانا طاولحق درویش صاحب ټلیفون د لارې موجود دی مولانا طاولحق درویش صاحب تاسو ته پروګرام کې هر کله وایو ډېره مننه شکریہ جی مننه مولانا صاحب نن تاسو یو بیا هنګامي اجلاس ورته وایو که څه ورته وایو تاسو را بللی او اعلان هم وکړو فیصله هم وکړله چې موږ به په ټوله صوبه کې احتجاجي مظاهرې کوو د جمعې په ورځ باندې او د اتوار په ورځ باندې نو دا احتجاجي مظاهرو دا اعلان بیا ولې وشو تاسو الریډي د پی ډي ایم د لاندې جلسې روانې دي ډېره مننه جی دا کوم اعلان چې د پی ډي ایم سربراہ وکړلو مولانا فضل الرحمن صاحب نو تاسو ته معلومه ده چې په دې وخت په دې ملک باندې یو سلیکټډ حکمران چې کوم دی نو هغه مسلط دی او کوم چې کوم دی نو د هغه د دغه فیصلو نه او د دغه پروګرام پالیسۍ نه انتهایي تنګ شوی دی د بېروزګارۍ په شکل کې د مهنګایۍ په شکل کې خلک چې کوم دی نو بېکوره شو روزګار ختم شولو نو بیا دغه تحریک د پی ډي ایم چې کوم دی نو شروع شولو د دوی دا اعلان چې موږ څومره هم جمهوري انداز سره څوک سټرګل کوي کوشش جدوجہد کوي نو موږ به هغوی ته کنټینر هم فراهم کوو او ډوډۍ به هم ورته ورکوو نو موږ هغه سټرګل چې کله شروع کړو نو په هر ځای کې دی چې کوم دی نو رکاوټونه جوړوي پېښور کې چې موږ کومه جلسه کوله هغه جلسه کې چې کوم دی نو ټول روډونه خلکو ته بند کړي صرف د ټول پښتونخوا دپاره یو لار پرېښودې وه په هغه لار باندې به خلک راتلل نور لار رکاوټونه موږ ته جوړ کړو بیا بله په ملتان کې چې کومه جلسه وه په هغې چې دوی کوم ظلم وکړلو کوم زیاتۍ وکړلو د کارکونانو ګرفتاریانې وکړلې پکړدکړې وکړلو سیډینګ یې وکړلو نو په دغه بنیاد باندې د پی ډي ایم سربراہ چې کوم دی نو هغوی بیا اعلان وکړلو او ویې فرمایل چې موږ به د دې په خلاف باندې په ټول ملک کې احتجاجي مظاهرې به کوو نن د پی ډي ایم چې دا کوم سربراهي اجلاس وشو په دې کې دا فیصله وشوله چې د دغې صوبې په تمامو اضلاعو کې په هیډ کوارټر مقام باندې به 2 ورځې موږ احتجاجي مظاهرې کوو د دغه ظالم حکمران په خلاف د دغه سلیکټډ حکومت په خلاف د دې مسلسل مولانا صاحب تاسو جماعت ځان لا یوازې وسره اپوزیشن جماعتونه هم خو بهرحال هغه مولانا صاحب لیټکاو یو ازادي مارچ هم کړو کراچۍ نه راغلی اسلام آباد پورې او هر چا د هغې تعریف کو چې په دغه پوره مارچ کې یو گمله هم ماته نشوه د یو ګاډي شیشه هم ماته نشوه یو ځای کې هم ګاډي ایثار نشو میټرو په لاهور کې وه که په پنډۍ کې وه اکولو روانه وه چاته هم تکلیف نه و خو د پی ډي ایم څومره هم احتجاجونه دي هغې کې خلکو ته تکلیف دی تاسو د جمعې او د اتوار اوس احتجاج اعلان کړی دی خامخا به سړکونه بندیږي ټایرونه به سوځي احتجاج به کیږي که تاسو نه کوئ نو حکومت به کوي د ولس آخر دی کې څه غلطۍ دی تاسو وایئ چې هغوی ته ووټ نه دی پرېوتی هغوی سلیکټډ دي هغوی دا وایي تاسو ریجکټ شوی ستاسو په جنګ کې آخر د ولس څه ګناه ده ګورئ داس ده چې منګه که آزادي مارچ په اسلام آباد کې کولو یا د هغې نه مخکې ملیل مارچونه منګه کول یا د هغې نه بعد د پی ډي ایم چې کوم تحریک شروع شو تر اوسه پورې منګه داسې ځایونه نه دي بند کړي چې د هغې په وجه باندې عوامو ته تکلیف وي نمبر 1 دویم دا چې موږ باقاعده د ایسوپي خیال هم ورسره چې کوم دی نو ساتلی دی خو لیکن دلته حکمران نااهله دی موږ د پېښور جلسې دپاره هم په 11 تاریخ باندې دوی له درخواست ورکړی او تر 18 تاریخ پورې د هغې درخواست دوی نوټس قدرې هم نو اخیستی چې دوی موږ سره خالي ناسته کړې وې موږ سره په ځای خبره کړې وې موږ باقاعده دوی ته درخواست ورکړی او دا مو ورته ویلي چې موږ رینګ روډ باندې د رزاق روډ باندې موږ دا جلسه کول غواړو لیکن دوی هغې ته هېڅ اهمیت نه ورکولو چې کله دغه خدمات په آخري مراحلو کې شامل شو نو د هغې نه بعد بیا دې رابطه وکړله ویې ویل چې زه په چوټۍ باندې یم نو زه دا وایم چې دغې څیز کې
دی وخت پی ډی ایم د عوامو خیال ساتي خدا هم تاسو په نوټس مولانا صاحب احتجاج چې کوي سړکونه ولې بندوي لکه ولې تاسو د ازاک روډ بنداو چرته میدان کې بم کړو ملتان کې په یو ګراوند کې جلسه کیږي لګیا دا گجراوالا کې یو ګراوند کې جلسه کیږي نو پیښور کې ولې په تا ګراوند کې جلسه نه کیږي زمام دغه سوال دی چې تاسو ته په 11 تاریخ موږ درخواست ورکړې ده په 18 تاریخ په 19 تاریخ به ډي سي داغه چې کوم دنه موږ ته جواب را لېږي چې تاسو کومه جلسه کول غواړئ نږدې باره کې چې کوم دنه تاسو موږ سره کېنئ موږ ورته ووایو چې د جلسې تمام تر انتظامات په آخري مراحلو کې داخل شو انتظامات په هغې کې داخل شو کومه اډورټایزمنټ چې موږ کولو هغه هم وشولو په تمامو صوبو کې موږ ورکولو هغه هم وشو تاسو په 12 تاریخ تاسو نه کو په 13 مو نه کو په 14 مو نه کو په 15 مو نه کو هغه چې کوم دنه تفصیل ته بالکل اهمیت ورنکړو دا د هغه د ناهنۍ یو ډېر لوی چې کوم دنه ثبوت دی او د سخت بچا تیر شوا سخت په ولس تیر شوا نه موږ خو چونکې موږ خو دا کار کوو د ولس لپاره کوو دې وخت کې خو چې موږ د پی ډي ایم تحریک راوته دی د پی ډي ایم تحریک دا د غریبو یو आवाज دی د بیروزګارو یو आवाज دی د بیګور خلکو یو आवाज دی د منګای په خلاف د غریبو خلکو دا یو आवाज دی د چې کوم وعده د خلکو سره کړی وي چې ټوټلی دې چې کوم دنو ناکام شو غریب چې کوم دنو هغه تباہی طرف ته روان دي غریب لګیا د غربت په وجه باندې هغه خودکشانو طرف ته روان دي پی ډي ایم دا داسې یو تحریک چې د غریبو قوم आवाज دی دا د بیروزګارو نوجوانانو आवाज دی دا د ظلم په خلاف باندې دا یو आवाज دی په دې وخت کې عوام درویش جی عطاولق درویش تاسو چې کوم مشر دی مولانا فضل الرحمان صاحب هغه وایي چې دا کوم پارلیمنت ته دغه جعلي دی یا دغه د داندلې پیداوار دی یا د غلط طریقې سره راغلي دي دا سلیکټډ حکومت دی آیا جماعتي سطح باندې داسې فیصله شوې ده چې حکومت ته نور ټف ټایم ورکولو دپاره به جمعیت علما اسلام چې کوم په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې دي په وفاق کې دي اسمبلونه به استعفاګانې ورکوي ان شاء الله العزیز تاسو امید ساتئ دغه حکومت مزید د جنوري پورې چلېدو والا نه دی زمونږ د لاهور کوم جلسې چې کال ورکړی دی دا به ان شاء الله العزیز د دې د خاتمې ذریعه به وي او د دې نه بعد که بالفرض محال هغه وي زمونږ مشرانو حکم کړی چې مونږ به اسلام آباد ته ځو اسلام آباد کې به د مادمس کلندر به ان شاء الله په اسلام آباد کې وي او اسلام آباد مولانا صاحب مریم نواز دا وایي چې کله عمران خان سایډ ته شي نو موږ به فوج سره کینو ای سره خبره کوو ستاسو جماعت به کینی ورسره نو دا د مریم نواز بیان دی تاسو د هغې نه د دې تاسو به کینه ورسره او که نه هغه به فوج سره کینئ زمونږ تحریک دا دی موږ عوامي خلک یو موږ د فوج سره د اسټبلیشمنټ سره نه کینو موږ د عوامو عدالت ته تللي یو صحیح ده ډېره مننه مولانا عطاولق درویش صاحب ډېره مننه مولانا صاحب کوم د یادول غریب ولس یادو په لنګرخانو کې ناسته او لنګرخانه کې فری روټۍ ملاویږي لګیا دی عمران خان صاحب په خپله تللی ای سره ناستو چې کوم د اپوزیشن بیانیه ده یا کوم بیان مخې ته راځي د ټولو طرف نه غټ کومه پارټۍ وګورو چې مولانا فضل الرحمان صاحب دی مریم نواز بیبي ده او بلاول بوټو زرداری دی هغوی د دسمبر یا د جنوري د میاشت ټاکلې ده چې دغه د حکومت د دغې پورې میلمه دی آیا دوی سره کمټمنټ چا کړی دی دا یقین دهاني چا ورکړې ده او آیا په جلسې جلوسونو باندې به حکومت څنګه کورته ځي څنګه به دا ختمیږي که آیا پریشر دومره زیات ډیولپ کیږي چې کومې جلسې جلوسونه کیږي اخو کیږي خو آیا که عوام ولس اسلام آباد طرف ته ځي نو په څه نیت باندې ځي آیا هغه په ادارو باندې بیا حمله اور کیږي آیا التبا بیا د آئین لاندې چې کوم اختیار حکومت ته حاصل دی آرټیکل 145 دی یا څه دي چې د هغې لاندې بیا هغه علاقې چې کوم ځای کې د لا اینډ آرډر مسلې جوړ شي د لا اینډ آرډر مسلې راځي 145 آرټیکل نو آیا حکومت سره بیا دا اختیار شته دا اختیار به د حکومت سره شته آئین دغه اختیار هغوی ته ورکړی دی خو چې د کومې خدشې اظهار سیاسي مشرانو کړی دی چې حالات هغه طرف ته بوتلل غواړي اپوزیشن جماعتونه چې هغه ځای کې نه بیا راواپس کېدل به دوی ته ګران شي بهرحال په 13 دسمبر جلسه د هغه به هم موږ وګورو او بیا راتلونکي کې یو جلسه نیمه پاتې هغه به هم وګورو او بیا آیا جنوري پورې واقعي د اپوزیشن جماعتونو هلته پلان شته که نه اوس وایي جنوري به نه ګوري بیا دسمبر جنوري کومه میاشت ګوري او که نه ګوري خو دا کال ذکر اوسه پورې پی ډي ایم نه دی کړی یو وړه شان دماغ لو او بیا به خبره کوو د ایشیا ټولو نه غټ قبرستان 400 حوالې سره تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو عرفان صاحب د ایشیا ټولو نه غټ قبرستان
خیبر پختونخوا او بیا ډسټریکټ 410 کې دی او داغه حواله سره پرون یو کیسو په خبر های کورټ کې چې داغه سماعت چیف جسټس قائم مقام چیف جسټس کیسر رشید خان صاحب کو دو رکنی بینچ او هغوی چې کوم ریمارکس ورکړي دي ډېر حیران کن چې کوم خبرې پای کې رااله او کوم فګرز مخې ته پخپله رالل اوقاف دا پخپله وایي چې جی ټي ایم اے 410 ټول ګن د ښار راوړي او په قبرستان کې وغورځوي او بیا څوک اوچتوي نه ټول نشیان الته راځي الته پراته وي او بیا د قبرونو الته بې حرمتي کیږي او د هغې ځای چې کوم څومره هم قبرستان احترام دی هغه نه کیږي او قبضه مافیا اخوا ډېره زیاته ده په دې باندې خیر پېښور های کورټ هم ډېر زیات برهم او چیز صاحب ورته وویل چې هغه تاسو کړي څه دي اوقاف ډپارټمنټ څه کوي لګیا دی چې دغه قبرستانونه یا خپله دغه کومه ځمکه چې دا هغه محفوظه کي نو بیا چا سره جواب نه و خو بهرحال یو میاشت ټایم یې ورکړی دی او یو میاشت پس به د اوقاف ډپارټمنټ نه د دې جواب اخیستی کیږي لږ داسې فکر دی او څه ډیټا ده چې دا زه شیر کول غواړم د اوقاف چې کوم خپل ریکارډ دی د هغې مطابق په پوره صوبه کې هغوی سره 15,108 کناله ځمکه ده 65,108 او دې کې 50,612 کناله ځمکه چې ده په هغې باندې قبضه مافیا ده هغې باندې قبضه ده او صرف 14,963 کناله ځمکه ده هغه د وخت کې اوقاف سره په لاس کې ده دا هغوی په خپله استعمالي کوم چې دا ټوټل لینډ 21% جوړیږي تقریبا 80% ځمکه چې کوم ده هغه د اوقاف سره شته دی نه دینه بغیر چې کوم ځمکه ده 940 کناله هغه چا سره ده هغه سرکاري ادارو سره ده او په دغه 734 کې تقریبا 517 کنال ځمکه صرف په ډسټریکټ 410 کې دغه ادارو خپل قبضه کې اغسته را ټول چې کوم ځمکه ده 517 کنال ځمکه چې ده هغه د وخت کې محکمه تعلیم سره ده چې هغوی په 400 کنال باندې پوسټ ګریجویټ کالج پړانګ چې کوم د پړانګو کالج دی هغه جوړ کړی دی په 40 کنال اراضی باندې ګورنمنٹ ګرلز کالج پړانګ دا جوړ کړی دی د سره سره 14 کنال اراضی باندې کوم دی میونسپل ګرلز پبلک های سکول دی 16 کنال باندې چې کوم دی ګرلز های سکول پړانګ او پرایمري میډل او های سکول صرف په 400 کې جوړ کړی شوی دی دغه زمونږه ایجوکیشن ډپارټمنټ لخوا د اوقاف مکه باندې بیا وسره زمونږ لوکل ګورنمنٹ ډپارټمنټ اب څنګه رستو پاتې کېده هغوی په نوخار روډ باندې چې کوم د اوقاف 32 کنال ځمکه وا پای باندې 105 دکانونه جوړ کړي دي د هغې ₹1 هم نه ورکوي او زمونږ چې کوم ډپټي کمشنر دفتر دی هغه هم د وخت کې د اوقاف په ځمکه باندې غیر قانوني طور باندې جوړ کړی شوی دی چې دا یې تپوس نه کوي دغسې په مانسیره کې هم ځمکې قبضه شوي دي دغسې په پوره صوبه کې محکمه آبنوشي شي آپاشي شي پېښور کې بلاشې ځمکې دي د اوقاف چې باندې سرکاري ادارې چې هم دي هغې د قبضه کړې ده او ₹1 هم نه ورکوي لګیا دي په پوره صوبه کې اوقاف په ځمکه باندې 10,000 جوماتونه جوړ کړي شوي دي په پوره صوبه کې او هغې کې 78 جماعتونو انتظام اوقاف رشته باقي د یو جماعت هغې سره نشته دی فهم صاحب دغه ډیټا د اوقاف دغه مخکې هم راغلی وه اوس بیا هم راله دې کې که موږ ذکر کوو د قبرونو قبرستان نو هغې بې حرمتي ډېره زیاته کېږي بالکل په کال 2012 کې د نن 8 کاله وړاندې 8 کاله مخکې د دغه پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان صاحب یو تفصیلی آرډر لیکلی او هغه کیس راغلی چې تاسو ډېر لرې مه ځئ پېښور دلته چې کوم ستاسو رحمان بابا قبرستان دی او تاریخي قبرستان دی او د څو نمودې راسې دی هلته ټول قبرونه خلکو اوار کړي دي په هغې کورونه جوړ کړي دي په هغې کې مارکیټونه جوړ کړي دي او باقاعده د هغې په کرۍ باندې ورکړي دي حکومت چې په خپل ښار کې هغه حکومت چې دلته ناست وي او د هغې د پوزې د لاندې دلته کار کیږي یعنې په پېښور کې په دغه رحمان بابا قبرستان کې خلکو دا کار کړی دی تاسو ذکر کوئ د مانسیرې تاسو بیا ذکر کوئ د 400 او د سوات او د بل ځای سوال دا دی چې په خپله په یو ډسټرکټ کې هغه ډپارټمنټ په خپله اوقاف او د هغې سره بیا نور کنسرن متعلقه ډپارټمنټس محکمې هغه دا جوګه نه وي هغه د دې جوګه نه وي انتظامیه کې دومره اهلیت نه وي چې هغه داسې ځونه کې ورکړي دا محفوظ کړي چې د قبرونو کم از کم بې حرمتي نه کیږي 2012 کې چې کوم ججمنټ راغلی کومه فیصله راغلی وه هغې کې دا و چې تاسو څومره قبرستانونه دي د اوقاف ځمکه ده دا وقف شوې ده تاسو دا ټول لینډ ریکارډ راوباسئ او کوم د قبرونو خاص کر ځمکه ده کوم حدود دي د هغې نه تاسو دیوالونه چاردیواري داسې تاو کوئ چې هغلته بیا خلک هم نه ورځي قبضې نه کوي عام ځناور هم نه ورځي چې دا قبرونو بې حرمتي نه کیږي
اتنیم کال بعد یعنی پاره کې د وو نیم کال دوی شو یو نیم کال ANP د حکومت شو اته کال بعد هم تاسو دا کار نشئ کولای او بیا هم هغه کیس دوباره های کورټ ته راځي او پاره باندې بیا تحفظات او اظهار کیږي بهرحال دا سلسله دا معاملې به هم دغه شانتي رواني یعنی اته کال ډیر زیات لوی وخت په دې دومره وخت کې چې د اوقافو محکمه چې کوم کنسرن خلک دي هغه راځي نن دا خبره کوي چې TMA غند راوړي او په مخبره کې ګدي نو آیا به تاسو کالو کې چې د های کورټ کوم ډیسیژن او تاسو هغه باندې څومره عمل درآمد وکړو تاسو دغه نه چاردیواري ولې نه داغه کړی او کپر ان کیس تاسو سره سرکار یا حکومت پیسې نه درکولې فند نه درکولو ان کنټمپټ اپ کورټ کې به تاسو د حکومت خلاف تلوي تاسو به ویلې چې موږ پیسې نه راکې او نه پروپوز کړی موږ تاسو ته وی چې ډپارټمنټ په خپل باندې څومره په دغه کې کارکردګي کړې دا غي سره پرفارمنس ته ټول نه غټه خبره فهم سه په کې د قبرونو کم به حرمتي چې دی نو دا لیست هغه ضلع انتظامیه دا TMA دی چې دغه غندونه او دا راوړي هغه نه دي پکار عوام خدا اوس نو وی چې دغه نږدې رحمان بابا قبرستان دی تاسو د هغه ډیټا راو باسي سمره هغه وا هغه زمکه سمره وا او سمره پاتې شوی نو چې کله ستا پورا حکومت په یو ضلع کې د یو قبرستان د محفوظ کولو لپاره ګامونه نشي پورته کولای هغه نشي محفوظ کولای او بیا خبره مونږ د ټولي صوبې کوو بهرحال یو بل خبر تاسو سره شیر کوم یو بل خبر هم سره شیر کوم په لیول شته دی نه او قام نو ماته تاسو پوره صوبایي حکومت خبر وکړه تاسو یو ډپارټمنټ پرې د تاسو ضلع انتظامیه او لوکل ګورنمنت او اوقاف او دا ټول خبرې پرې د ماته تاسو پوره د حکومت د پوره سیستم د نظام خبر وکړه چې نظام څومره کمزور دی ولې دا خلکو نه دا قبضه نشي غستلې یو تاسو خبر وکم چې هغه هم د سره ریلیټډ دا چې کوم خلک په سرکاري ځمکو باندې کوم قبضه کړي وي د انټي کرپشن ډپارټمنټ او صرف د یو ډسټریکټ تاسو ته یعنی د سوات د یو ډسټریکټ چې تقریبا 822-823 کنال زمکا د سرکار دا د قابضینو سره و چا په باغونه بکرل چا په مارکیټونه به جوړ کړو چا په کورونه جوړ کړو او دغه چې کوم 822 کنال زمکا دا د هغې قیمت د 90 کروڑ یا 95 کروڑ تاسو یو ارب تقریبا د تیرو ویش 15 یا ویش کالونه دغه د خلکو سره په قبضه کې و نو چې تاسو کله 15 یا 20 یا 13 کالو پورې سرکار زمکه د یو ارب روپو د هغې مالیت وي په هغې باندې باغونه کرلی خلک خپل هغې نه خپل آمدن اخلي سرکار د هغې نه بې خبره دی څونه حکومتونو په دې دوران کې لاړل چاته هم د خپلو ځمکو پته نه وه آیا په دغه ځمکو چې کوم باغونه کرلی شوي د هغې نه خلکو څونه آمدن و که دغه سرکار خپله پراپرټي ګڼلی وي دغه باغونه سرکار په خپله باندې کړی وي څومره به دې صوبې ته د هغې نه آمدن میلاو شوی په بهرحال سرکار څه کوي سرکار خلکو ته آمدن نو چې کوم افسران وایي ته آمدن نو شوی هغه د قبضه مافیا سره نه هغې سره و خو چې کوم سرکار هلته خلک وایي ته آمدن ذاتي طور هغې ته بالکل آمدن نه دی شوی دا بالکل سرکاري حکومت نه یادوم هغه شخصیات یادوم چې کوم قابض و هغه ته خو میلاو شوی هغه ته خو شوی دی چې کوم هلته ډیپټي کمشنر و هلته که د کنسرن ډپارټمنټ هغه خبر نو فهیم صاحب زه تا ته هغه ودو خامخا فهیم صاحب چې کوم ځمکه دا کوم ډیمارکیشن کیږي هغه اوس شامل شو په هغې کې ډپارټمنټ پټواري به پته نه په ریونیو ډپارټمنټ کې په لینډ کې هغه اوس شامل شو چې سرکار ته پته ولګي چې خدا زمونږ ځمکه د خلکو موږ نه قبضه کړې ده هغه هم د دې نه بې خبرو سوال دا دی انتظامیه هم اوس په درون خوب باندې وده ده او شکر د PTI را خلک را پاسو ولا شان د ماخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او اوس به مونږ خبره کوو د هغه شخصیت حوالې سره چې د هغه نوم مونږه آنیر نشو اخیستی د هغه انټرویو مونږه آنیر نشو خولی ولې چې هغه د عدالت نه سزای یافته دی او څنګه چې تاسو ته پته را چې د ملک ریاست دی حکومت دی نو هغوی مونږ منې کړي چې د هغه نوم وانخلی عرفان صاحب د هغه نوم اخیستل پابندي را د هغه انټرویو خول پابندي را خو پرون هر یو چینل دا ارس خول څه شو هغه حکومت چته لاړې هغه ادارې چې هغې به انټرویوګانې ایسارولې چې دا به نه چلیږي او دا څه بنانا ریپبلک خو نه دی ادارې ویښې دي تاسو به دا نه چلوئ د دې کس انټرویو به نه ښایئ دا تښتېدلي دي دا مجرمان دي او سرټیفاید مجرمان دي او بیا هغې ته پروجیکشن څومره ورکړو او هغه چا ورکړو دا هم تاسو ته معلومه ده بهرحال تاسو ذکر کوئ چې د هغه شخصیت چې د هغه نوم دی اسحاق ډار صاحب او هغه پخوانی خزاني زمونږ وزیر او مشیر پاتې شوی دی جادوګري سره هغه سره ډېره زیاته وه او هغه به ټول کارونه په جادو کول
الدین چراغ ورسره پته نشته څه ورسره دا هغه شخصیت دی چې هغه د ملک معیشت په یو ټریک باندې روان کړی و خو هغې ته اله دچکه ولګېدله یا اله د هغې نه پایه ووتله چې کله د هغې خلاف تحقیقات شروع شو او بیا هغه معیشت ته اله نقصان رسیدل شروع شو چې کله په دغه ملک کې یو ځل نه دوه ځله نه درې څلور ځله هغه په دغه اهمو څوکو باندې پاتې شو او بیا د علاج دپاره هغه لاړو لندن ته چې اوسه پورې دی ځکه چې د زړه څه تکلیف ورته راغلی مرۍ کې مسلې او ډېرې بیا هغه مسلې ډېرې راشي هغه ملک کې چې هغه عوامو دپاره دوی وایي چې یاره موږ یو فلاحي ریاست جوړو چې خلکو ته یا عوامو ته پکې سهولیات زیات وي دوی پکې ژوند په اسانه باندې تیر کړي هغه ملک دوی په خپله باندې ژوند نه تیروي یعنی تاسو وګورئ د علاج دپاره هغه بهر ملک ته ځي د یو میاشت دوو دریو څلورو کال دپاره او بیا 3 کاله کېږي هغه واپس نه راځي دا څنګه علاج دی یا دا څنګه د هغه بیماری ده چې بهر هلته هغه په سیاسي میټینګونو کې شرکت کوي په هر یو سیاسي میټینګ کې د نواز شریف صاحب سره هغه ناست وي مخکې وروسته کېږي د هغه ځای نه د هغه سټیټمنټس مخې ته راځي هغه واک چې کله کوي هغه ډېر حشاش بشاش ښکاري خو چې کله د کیسونو خبره راشي بیا هغه ټایم کې بیماری دومره راشي په وینټیلیټر شي تصویرونه مخې ته راشي سوال دا دی چې بیا یا پاکستاني نظام یا قانون موږ وایو چې هغې کې څه داسې کمزوریانې دي چې دغه شانتې خلک بیا دغه ځای نه نشي راوستی خو آیا دا دی چې دوی اجازت ولري نشته که نه تاسو نظام چې څنګه جوړ کړی دی هغه دا وایي چې زما یو کور دی زما نور څه نشته دی که دروغ وایي تاسو پرې ثابته کړئ تاسو دلته کې اوسه پورې هغه کیسونه انخطي دي ډیلې کې روان دي اوسه پورې هغه کیس 3-4 کاله وشو زمونږ چې کوم عدالتي ریفارمز دي هغه حکومت یو حکومت هم نه دي راوستی دا نظام څوک جوړوي همدغه حکومت جوړوي دغه حکومت کې ناست څوک وي دغه سیاسي خلک چې په هیواد کې ناست وي هغه خلک چې هغه دغه نظام چلی هغه خلک چې هغه زما او ستا دپاره او ځان دپاره قانون سازي کوي نو هغه قانون سازي کوي په هغه نظام دپاره هغوی ځان ته یو داسې لاره پرېښودي چې هغه په اسانه په هغې باندې وتی شي په هغې په اسانه باندې چې کومه خبره صدر بش کړې وه چې کله هغه ټول عراق تباه او برباد که هر یو ګټه یې کې وغورځوله نو هغه وې سوري خفه نه شئ ته دا خبره چې دا حکومتونه کې 15 کاله پس چې سوري موږ نه ملک ټیک دغه ملک ټیکول دغه حکومت اوس کار دی ټیک ته نون لیگ ټول غلو پیپل پارټي ټول غله وه ANP ټول غله و JUI ټول غله ناستو خو تاسو خو صفا یې که نه په 2.5 کالو کې کم عدالتي ریفارمز راغلل کم نظام ټیک شو کم ځای ته مونږ صحیح لاړو دا او صرف دومره پورې دی چې اسحاقدار صاحب هم بار ناست دی یعنی ایون تاسو دا وګورئ چې صرف د دوی پرفارمنس او کارکردګي دا ده که اپوزیشن څه خبرې کوي نو دوی زر راځي د هغې کاونټر کولو دپاره دوی سره یو سټراټیجي ده د میډیا سټراټیجي چې هغه کینې پریس کانفرنس وکړي شهزاد اکبر صاحب په هغې هم راغلی پریس کانفرنس یې کړی شهزاد اکبر صاحب نواز شریف په هغې هم پریس کانفرنس کوي شهباز ګل صاحب هم پکې راغی پریس کانفرنس وکړو فردوس دوی هم پریس کانفرنس وکړو نو دا پرفارمنس نه دی پرفارمنس دا چې تاسو دا نظام مضبوط کړئ او دا کس واپس راولئ او د هغه نه اصولي وکړئ او دا خبره کېږي چې پاکستان کې دغسې صحافیان نشته څنګه چې هغه ځای کې دي نو صحافت نظام ته خو پرېښه چرته دی چې کله BBC په پیښور خلاف رپورټ وکړي نو BBC لفافه شي او چې کله BBC د اسحاقدار نه انټرویو وکړي نو بیا BBC د صحافت ټولو نه بهترین اداره جوړه شي نو چې کوم ستاسو په حق کې وي هغه ټیک دی تاسو خلاف وي هغه بیا لفافي شي فهیم او عرفان خان نجات ورکړی د الله په امان